குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். இன்றைக்கி நாம் 239வது வீடியோ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 20 கொஷின்ஸ் இதில் பார்க்க போகிறோம். இந்த 20 கொஷின்ஸ்லையும் நீங்கள் எவ்வளோ வரீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். இது வந்து ஆர்ஆர்பியாக இருக்கட்டும், இஎஸ்ஐசியாக இருக்கட்டும், எய்ம்ஸாக இருக்கட்டும், எம்ஆர்பியாக இருக்கட்டும், நிமான்ஸு, இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே ப்ரிப்பரேஷனாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இன் ஜென்ரலாக நாலேஜ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும். அந்த நாலேஜை நீங்கள் எப்படி கேதர் பண்ணணும்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் மார்க்கை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதில் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இருக்க குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு இடையில நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், which condition is commonly associated with poor weight gain and frequent respiratory infection in infant? Which condition is commonly associated with poor weight gain and frequent respiratory infection in the infants? Cystic fibrosis, asthma, congenital heart disease, iron deficiency, anemia. 82. Which of the psychiatric drug does not need any test dose before starting routine dose? Which of the psychiatric drug does not need any test dose before starting routine dose? Haloperidol, risperidone, clozapine, quetiapine. Then 83. Patient with anorexia nervosa will have tachycardia, hypertension, hypothermia, bradycardia, hypertension, hypothermia, tachycardia, hypertension, hypothermia, bradycardia, hypertension, hyperthermia. என்ன வரும்? hyperthermia. 84. Endogenous depression is also known as autonomous depression, reactive depression, bipolar depression, unipolar depression. 85. A female client is admitted with the diagnosis of delusion of the grandiosity. The diagnosis reflects a belief that one is the female client is admitted with the diagnosis of delusion of grandiosity. This diagnosis reflects a belief that one is being a killed, responsible for evil world, connected to the client, unrelated to the oneself, highly famous and important. Question number 86. The client tells the nurse that the TV newscaster is sending a secret message to her. The client tells the nurse that the TV newscaster is sending secret message to her. The nurse suspects the client experiencing flight of ideas, idea of reference, phobia, hallucination. 87. Standards of mental health practice are published by APA, INC, SNC, TNAI. 88. The percentage of population suffering from serious mental illness is 3%, 1%, 10%, 5%. 89. Which is the most appropriate nursing action for the 32 years female patient diagnosed with the bipolar affective disorder? Which is the most appropriate nursing action for the 32 years female patient diagnosed with bipolar affective disorder? Use physical restraints, establish the clear boundaries, use chemical restraints, give ECT. 90. Acronyms of ADLS in psychiatric nursing stands of acronyms of ADLS in psychiatric nursing stands for activities of daily living, assessment of diagnostic level, anxiety and depression level, acute disease intimation. Question number 91. Which medication class is commonly used to treat the anxiety disorder? Which medication class is commonly used to treat the anxiety disorder? Antipsychotics, antidepressants, benzodiazepine, mood stabilizers. 92. Which statistical measure is used to express the number of death per the 1000 population? Crude death rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, morbidity rate. 93. Which epidemiological study design used to investigate disease outbreak? Which epidemiological study design is used to investigate disease outbreak? Cohort study, case control study, cross sectional study, descriptive study.
Question number 94. Purpose of administering Bacillus calmette-guerin (BCG) in case of bladder cancer are all except. Purpose of administering BCG in the case of bladder cancer are all except anti-tumor activity, prevents bleeding, prevents recurrence of the transitional cell bladder tumors, act as a immunotherapeutic agent. 95. The multipurpose health workers concept is given by. The multipurpose health worker concept is given by Bohr Committee, Srivastava Committee, Kartar Singh Committee, Mudaliar Committee. 96. What is the full form of ELISA? Enzyme licensed immune solution activity, enzyme linked immunosorbent assay, enzyme linked integrated solution activity, enzyme linked immune solution assay. Then question number 97. National Rural Health Mission was launched in 2001, 3, 5, 7. Question number 98. With reference to the National Rural Health Mission, which of the following is not the job of ASAM, a trained community health worker? With the reference of NRHM, which of the following is not a job of ASA, a trained community health workers? Accompanying women to the health facility for antenatal care checkup, using pregnancy test kit for early detection of the pregnancy, providing information on nutrition and immunization, conducting delivery of the baby. 99. Malaria is spread by the bite of which mosquito? Malaria is spread by the bite of which mosquito? Female Anopheles, male Anopheles, Aedes, Culex. So last question. PMJAI is acronyms of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Pradhan Mantri Janani Yojana, Pradhan Mantri Jan Swasthya Arogya Yojana, Pradhan Mantri Janani Arogya Yojana. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு 20 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆன்சர்ஸை சொல்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். யாரெல்லாம் 20க்கு 20 எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். நல்லா படிக்கணும், நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்னைக்காக இருந்தாலும் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும், அதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆன்சர்ஸ் 1 by 1 சொல்கிறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆன்சர்ஸை பார்த்தலாம் 1 by 1. PMJAI இஸ் அதோட அக்ரானிம்ஸ், அதாவது மீனிங் என்னென்னா, அதோட ஸ்டாண்ட்ஸ் என்னென்னா, பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கியா யோஜனா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரதான் மந்திரியோட ஜன்னா மக்கள்னு அர்த்தம், ஆரோக்கியா யோஜனா. ஸோ PMJAI. ஸோ இதோட ஆன்சர் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கியா யோஜனா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 99. மலேரியா வந்து எதனாலனா ஃபீமேல் அனாஃபிலாக்ஸ் மஸ்கிட்டோ வந்து பைட் பண்ணுறதுனால வர்றது தான் மலேரியா. ஸோ மற்ற மேல் அனாஃபிலாக்ஸ் வந்து இதில் வந்து கான்செப்டே கிடையாது. ஏடிஸ் எதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது, கியூலெக்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது, நமக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின். 98க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து ஆசா ஒர்க்கரோட வேலை எது கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டக்டிங் டெலிவரி அவங்களோட வேலை கிடையாது. மற்றதெல்லாம் அவங்களோட இருக்கிறது. தென் இம்யூனைசேஷன் நியூட்ரிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது, இயர்லி டிடெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி பண்ணுறதுலாம் ஆசா ஒர்க்கரோட வேலை. இதை தாண்டி வேறு என்னென்ன வேலை இருக்குது, அதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களாங்கிறத யாராவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நல்லா படித்தவங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது டெக்னிக் வச்சுருப்பீங்க. 97. ஸோ NRHM வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 2005. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 96க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பி, என்சைம் லிங்க்டு இம்யூன் சார்பன் ஆசை. சார்பன்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்சைம் லிங்க்டு இம்யூன் சார்பன் ஆசை. ஸோ சார்பன்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சார்பன் ஆசைவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பி தான் ரைட் ஆன்சர். எலைசாவோட மீனிங் என்னென்னா பி. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய எக்ஸ்பான்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்னு கேட்குறாங்க, அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது மல்டிபர்பஸ் ஹெல்த் ஒர்க்கரோட கான்செப்டை வந்து யார் கொடுத்தாங்கன்னா கர்த்தார் சிங் கமிட்டி. ஸோ ஹெல்த் பிளானிங் கமிட்டி ஒன்று இருக்குது, ஹெல்த் இம்ப்ளிமெண்டன்ட் கமிட்டி இருக்குது. ஸோ அதை ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிக்கணும். இதை யார் பண்ணாங்க, அதை யார் பண்ணாங்க, ஸோ அதையும் நமக்கு வந்து சொல்லுங்கள். பிளானிங் வேறு, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேறு. ஸோ இதை தனித்தனியாக சொல்லியிருக்காங்க, அது யாருன்னு சொல்லுங்கள், எந்த கமிட்டின்னு. 94க்கு ரைட் ஆன்சர் ப்ரிவென்ட் ப்ளீடிங். ஸோ 94க்கு எக்ஸப்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிசிஜி வந்து எக்ஸப்ட். ஸோ அப்போ ரைட் ஆன்சர் ப்ளீடிங் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு கிடையாது. அதர்வைஸ் ஆன்டி டியூமர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுது, ப்ரிவென்ட்ஸ் ரெக்கரன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷனல் செல் பிளாடர் டியூமரை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, ஆக்ட் அஸ் அ இம்யூனோதெரபியூட்டிக் ஏஜெண்டாக ஒர்க் பண்ணுது. தென் 93க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடி விச் எபிடமிக்கல் ஸ்டடி டிசைன் யூஸ்டு டு த இன்வெஸ்டிகேட் த டிசீஸ் அவுட் பிரேக்கை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்டடி டிசைன் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடி. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடி. கொஸ்டின் நம்பர் 92. க்ரூ டெத் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாட்டிக்கல் மெஷர்ஸில் 1000
பாப்புலேஷனில் எவ்வளோ டெத் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது வந்து க்ரூட் டெத் ரேட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, க்ரூட் டெத் ரேட். கொஸ்டின் நம்பர் 91க்கு சி, பென்சோடைசிபின் விச் மெடிகேஷன் கிளாஸ் இஸ் காமன்லி யூஸ் டு ட்ரீட் த ஆன்சைட்டி டிஸார்டருக்கு வந்து பென்சோடைசிபின்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது. இதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ஆன்டி சைக்கோட்டிக்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், ஆன்டி டிப்ரெஷனுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், பென்சோடைசிபின்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், மூடு ஸ்டெபிலைசருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள். யாராவது சூப்பராக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சொல்லுங்கள், தப்பாக சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். 90க்கு ரைட் ஆன்சர், இல்லைனா செக் பண்ணிக்கிறது கூட சொல்லுங்கள். அக்ரானிம்ஸ்னால் அதோட மீனிங்கு, ஏடிஎல்எஸோட அதோட ஸ்டாண்ட்ஸ் என்னென்னா ஏ, ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங் அப்படிங்கிறது தான் ஏடிஎல்எஸோட மீனிங் அக்கார்டிங் டு த நர்சிங். தென் 89 பி, எஸ்டாப்ளைஸ்டு கிளியர் பவுண்ட்ரிஸ். அவங்கள வந்து கிளியர் பவுண்ட்ரிஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்போலார் டிஸார்டரில் நர்சஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நர்சிங் ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா பைப்போலார் டிஸார்டரில் எஸ்டாப்ளைஸ்டு த கிளியர் பவுண்ட்ரி. ஸோ கிளியராக இது தான் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணிடணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 88க்கு ரைட் ஆன்சர் சி, 10%. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 10%. அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சஃபரிங் ஃப்ரம் சீரியஸ் மென்டல் இல்னஸ் வந்து 10% வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. மென்டல் இல்னஸில் சீரியஸ் மென்டல் இல்னஸ் வந்து 10% வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராக்டிஸ் ஆர் பப்ளிஷ்டு யார் பண்ணுறாங்கன்னா ஏபிஏ. இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கா தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஏபிஏ ஐஎன்சி எஸ்என்சி டிஎன்ஏஏ இதுக்கோட எக்ஸ்பேன்ஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்டுட்டாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏபிஏ ஐஎன்சி எஸ்என்சி டிஎன்ஏஏக்கு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே மேலே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இசிடி வந்திருக்கு, ஏடிஎல்எஸ் வந்திருக்கு. இதுக்கு கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் கேட்டிருக்காங்க. எலைசாவுக்கு கேட்டிருக்காங்க, இங்கே ஆசா ஒர்க்கரை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎம்ஜேஒய். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரிலேட்டடு. ஸோ கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், அடுத்த ஆன்சரு, which is the most appropriate nursing action. ஸோ இது வந்து ரைட் ஆன்சர் வந்து பி, எஸ்டாப்ளைஸ் கிளியர் பவுண்ட்ரிஸ். ஸோ பைப்போலார் டிஸார்டரில் மற்றபடி மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் பார்த்தாச்சு. தென் எ கிளையன்ட் டெல்ஸ் த நர்ஸ் டு த நியூஸ் ரீடர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஐடியா ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஐடியாஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 85க்கு ரைட் ஆன்சர் ஹைலி ஃபேமஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஹைலி ஃபேமஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம், டெலூஷன் ஆஃப் கிராண்டியோசிட்டி. கிராண்டாக திங்க் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து ஹைலி ஃபேமஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலூஷன் ஆஃப் கிராண்டியோசிட்டியில் மெயின் அந்த கான்செப்ட்டு. தென் எண்டோஜீனியஸ் டிப்ரெஷனை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஏ, அட்டானமஸ் டிப்ரெஷன் சொல்கிறோம். அட்டானமஸ் டிப்ரெஷன் சொல்கிறோம். அப்போது எண்டோஜீனியஸ் டிப்ரெஷனாக முதல்ல என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. அட்டானமஸ் டிப்ரெஷனாக என்ன, ரியாக்டிவ் டிப்ரெஷனாக என்ன, பைப்போலார் டிப்ரெஷனாக என்ன, யூனிபோலார் டிப்ரெஷனாக என்ன, இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் அனோரெக்சியா நெர்வோசால என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா பிராடிகார்டியா இருக்கும், வில் ஹேவ் பிராடிகார்டியா, ஹார்ட் ரேட் கம்மியாக இருக்கும், ஹைப்போடென்ஷனில் இருப்பாங்க, ஹைப்போதெர்மியாவில் இருப்பாங்க. ஸோ பேஷண்ட்டே ஆல்மோஸ்ட் சிக்காக இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சிவியர் சிக்னஸில் இருப்பாங்க. 82க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து ரெஸ்பிரிடோன் இல்லை, 82க்கு ரைட் ஆன்சர் சி, கொலனசிபின். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ் நாட் நீட் அ டெஸ்டோஸ். இதுக்கு வந்து டெஸ்டோஸ் தேவையில்லை குளோசபின்க்கு. மற்றது ஹாலோபெரிடால், ரெஸ்பிரிடோன், குட்டியாபின்க்கு வந்து டெஸ்டோஸ் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் வந்து இதில் வந்து சொல்கிறாங்க. ரைட் ஆன்சர் குளோசபின். ஸோ மற்றது ஹாலோபெரிடால், ரெஸ்பிரிடோன், குளோசபின், குட்டியாபின் இதெல்லாம் என்ன ட்ரக்கு எதுக்கு கொடுக்குறாங்க தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஏன் எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறது இல்லைன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணோன்னா 5 கொஸ்டினை கூட எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண முடியாது. இல்லை ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் போட்டு அதுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள், பண்ணலாம். 81 இல்லை இந்த மாதிரியே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் போடலாமாங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் போடலாங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். 81க்கு ரைட் ஆன்சர் வந்து சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ். இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவர் வெயிட் கெயின் இருக்கும், ஃப்ரீக்வெண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 81க்கு. ஸோ ஆன்சர்ஸ்லாம் சூப்பரான கொஸ்டின், சூப்பரான ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.